Dear students, welcome to the second class on circles. Today, we will do problems in the page 42 and 43. And so, let us go to questions. Once again, I welcome all of you to the class. Here, read the first question. If we draw circles with this base as diameter, all these three triangles get same base. If we draw a circle with the base as diameter, where will be these three vertices lies? When we draw a circle with this base as diameter, since this vertex is angle at that vertex is greater than 90 degree, it lies inside the circle. Since this one is 90 degree, that vertex lies on the circle. Since this angle is less than 90 degree, that vertex goes out of the circle. And so when we write that statement, it will be like this. See, if we draw a circle with a base as diameter, this vertex 110 degree angle vertex lies inside the circle, 90 degree angle vertex lies on the circle, because at that time it will be angle in a semicircle, and this vertex is less than 90 degree, and so that vertex goes out of that circle. Now read the second question. Here a quadrilateral is given. Let us name it like ABCD. See, there, if we draw circles with diagonals as diameter, where will be the other vertices? That is the question. Now, let us name the quadrilateral first. Let ABCD be the quadrilateral. A, B, C, and D be the quadrilateral. Now, the vertex C, the angle at the vertex C is not given. Let us calculate that one at first. In the figure, angle C is equal to, we know total interior angle of a quadrilateral is 360 degree. From 360, we need to subtract the sum of all other angles. That is, one is 105 degree plus 110 degree plus last 55 degree. See, that's equal to, from 360 minus 105 plus 110 degree, 225, 215. 215 plus 55 will be 270. 270. 360 minus 270 will be 90 degree. Therefore, angle C is now 90 degree. And so, if we draw circle with AC as diameter, see, if we draw a circle with AC as diameter. AC diameter ആയിട്ട് circle വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, since angles at the vertices D and B are greater than 90 degree, they lies inside the circle. Inside the circle. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. സി AC ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളത് വരക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. AC ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സർക്കിളിൻ്റെ AC ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീസ് D ആൻഡ് B വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് സർക്കിൾ. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും സിയും ആ സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സി, വെൻ വി ഡ്രോ, നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഇവിടെ ദിസ് വിൽ ബി ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ദെൻ ഇഫ് വി ഡ്രോ സർക്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ലെങ്ത് ആസ് ഡയമീറ്റർ, ഈ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും സിയും അതിലുണ്ടായിരിക്കും, ഡിയും ബിയും പുറത്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സി, അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി, ഇനി ബി ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ലൈന് വരക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബി ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ഡ്രോ സർക്കിൾ വിത്ത് ബി ഡി ആസ് ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇഫ് വി ഡ്രോ
a circle with BD as diameter, since see BD as diameter since angle C is equal to 90 degree. BD diameter ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സിലുള്ള ആംഗിൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സിൻസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി at that time the vertex C lies on the circle. The vertex C lies on that circle. അതായത് ബി ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇനി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന വെർട്ടെക്സ് ആ സർക്കിളിന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ആംഗിൾ എ സിൻസ് ആംഗിൾ എ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ഈ ആംഗിൾ എ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. therefore the vertex A is out of that circle, അപ്പോൾ ബി ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഡി എന്ന വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവുക, ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എ എന്ന വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 degree, therefore it goes out of the circle. Since this angle is 90 degree, it lies inside the circle. Now read the question. Third question. If circles drawn with each side of a triangle 5 cm, 12 cm, 13 cm as diameters, then with respect to each circle, where would be the third vertex? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. Sides are 5 cm, 12 cm and 13 cm. Okay, when such a triangle is drawn, we will get such a triangle. See, this one is given as, this one is 13 cm. Okay, this will be 12 cm, this one is 5 centimeters. It is set like that. Now, in this triangle, if we draw circles, now is there any speciality to this triangle? What is the speciality of this triangle? We see here the longest side is 13 cm and the shortest two sides are 12 cm and 5 cm. Now let us think about 12 squared plus 5 squared. What will be that one? 12 squared is 144, 5 squared is 25. 144 plus 25, it is 169. 169 is what? It is the square of 13 squared. That means when sum of the smaller sides are squares of sum of smaller sides are found, we see that one gives a result. That result is the square of the third side. Therefore, the triangle is right angled. Here Pythagoras is satisfied. The triangle is right angled. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്മോളർ സൈഡ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സമ്മ് ലാർജർ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൈതഗോറസ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻ ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ്. ദാറ്റ് മീൻ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ദർ ദൻ 90 ഡിഗ്രി. ലോങ്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണെന്നും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഡ്രോ 13 സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ആസ് ഡയമീറ്റർ, ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് 13 സെന്റിമീറ്റർ ആസ് ഡയമീറ്റർ, 13 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വെർട്ടെക്സ് ലൈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ. അത് വരക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇഫ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ with 13 centimeter side as diameter, 13 centimeter side as diameter, as diameter, this vertex, the opposite vertex lies on that circle. The opposite vertex lies on that circle. ആ സർക്കിളിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന. ഇനി ഈ രണ്ട് സ്മോളർ സൈഡ്സ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ വിൽ ബി ദി അതർ വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ വിൽ ബി ദി അതർ ടു വെർട്ടിസസ്.
ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെർട്ടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി 90 ഡിഗ്രി. ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്, 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ലെസ് ആണ്. എന്താ കാരണം? This angle alone is 90 degree. Total interior angle of a triangle is 180 degree. And so, if this one take 90 degree mean the sum of these two angles together 90 degree mean each one of them is less than 90 degree. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ this angle since it is less than 90 degree it goes out of the circle. എന്ന പോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈനും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ വെർട്ടെക്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 degree. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം since the other two angles are less than 90 degree when we draw circles with smaller sides as diameters, സ്മോളർ സൈഡ്സ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണ് ഈ വെർട്ടെക്സ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നപോലെ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വെർട്ടെക്സ് ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത്. സിൻസ് അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി വെൻ വി ഡ്രോ സർക്കിൾസ് വിത്ത് സ്മോളർ സൈഡ്സ് ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് those opposite vertices goes out of the circle. I think that you have understood. You can pause the video and write down this one in your notebook. Now read the fourth question. Here, this length is the diameter of the larger circle. Its half distance is taken as the diameter of the smaller circle. Now, if we draw any chord of the larger circle, that chord get bisected by this smaller circle. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കോഡാണ്. ഈ കോഡിനെ ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഈ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏത് കോഡ് വരക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ലാർജർ സർക്കിളിന്റെ ഏത് കോഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ എ കോഡ് ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ. ആ കോഡിനെയും ഈ സർക്കിൾ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം. Let AB be the diameter. AB be the diameter of the large circle. Let this be the point B. See, this be like that. ഈ പോയിന്റ് നമുക്കൊരു സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. ഈ പോയിന്റിന് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് എ ബി ഈസ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. അതിന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സ്മോളർ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാനൊരു ഓ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഓ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഈ ചിത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വരക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വരക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. നമ്മൾ ഇനി അവിടെ ഒ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. അവിടെ ജോയിൻ ഒ ഡി, ജോയിൻ ഒ ആൻഡ് ഡി, ജോയിൻ ഒ ഡി. ഒ ഇസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒ ഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കുക. ഒ ഡിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. വെൻ വി ജോയിൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജോയിൻ ഒ ഡി. ഒ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ സ്മോളർ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ഒ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഡി ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സെമി സർക്കിൾ. ദെയർഫോർ ആംഗിൾ എ ഡി ഒ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. സി, അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് കുറച്ച് കട്ടി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. സി, ജോയിൻ ഒ ഡി. അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക, ജോയിൻ ഒ ഡി ആംഗിൾ എ ഡി ഒ, ആംഗിൾ എ ഡി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിൻസ്
It is angle in a semicircle. Angle in a semicircle. അത് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിളായി മാറി. ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ, അതായത് എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ സ്മോളർ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. അതിൽ സ്മോളർ സർക്കിളിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡി. ദെർഫോർ ആംഗിൾ എ ഡി ഒ വിൽ ബി ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നാണ്. ഇനി വലിയ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ വി കൺസിഡർ ലാർജ് സർക്കിൾ, നൗ O is the center of the large circle. O is the center of the large circle. Of the large circle. അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് O. OD പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി. OD വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. എന്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സിൻസ് ആംഗിൾ ADO is ADO ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ OD പെർപെൻഡിക്കുലർ AC. OD പെർപെൻഡിക്കുലർ AC എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം. സിൻസ് ആംഗിൾ ADO is equal to 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് OD is perpendicular to AC. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെന്റർ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്ട്സ് ദി കോഡ്. ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ from center to a chord bisects the chord. Such a rule that you have already learned in the 9th standard. If a circle is there and this one is a chord of the circle, if you draw a perpendicular from the center to a chord, therefore that chord will get bisected. ഈ രണ്ട് പീസുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ AC is a chord of the circle. ആ കോഡിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് OD നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ AC is now bisected at the vertex, at the point D. ആ ഡിയിലൂടെയാണ് സ്മോളർ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോളർ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിയിൽ വെച്ച് AC ബൈസെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് AC. അപ്പം ആ നിയമം ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് AC എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന് പകരം ഏത് കോഡ് എടുത്താലും ഈ അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. therefore all chords drawn from A of the larger circle will get bisected by this smaller circle എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞു. Okay, therefore the chord, since perpendicular from center to a chord bisects the chord, that is the reason. Okay, you can write down such a figure, you can draw such a figure there again in your notebook and these steps in your notebook as the answer to this question. Now let us conclude the class. Okay, thanks.